Hello everyone. Good morning to all. Myself Shilpa, lecturer in English, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. Yes, in the previous class we discussed about articles and use of articles. In this class we are going to discuss about the introduction to your reflection and articulation. In your first PUC English, you have two books. One is workbook and second one is textbook. See, you have 100 marks in English. As you know that 100 marks in your final examination, it can be divided into two, 50 and 50. See, firstly, textbook carries 50 marks. Second one, workbook carries another 50 marks. Total 100 marks in your examination. In workbook you have only grammar. Grammar carries 50 marks and textbook carries 50 marks. You have 13 elements in textbook. You have 13 elements in your textbook. See, for example, which are they? I will just read out to you. The Gentleman of the Jungle, which was written by Jomo Kenyatta. It was a prose. The Gentleman of the Jungle, which was written by Jomo Kenyatta. This was a lesson. Next, The Schoolboy by William Blake. It is a poem. Around a Medicinal Creeper by K.P. Purnachandra Tejasvi. Around a Medicinal Creeper by K.P. Purnachandra Tejasvi. It is also prose lesson to you. Varu Manushan by Vaikum Muhammad Bashir. Varu Manushan by Vaikum Muhammad Bashir. This is also prose text. Money Madness by D.H. Lawrence. Money Madness by D.H. Lawrence. This is a poetry. Next, Babar Ali, which was written by Samarpita Mukherjee Sharma. Babar Ali, which was written by Samarpita Mukherjee Sharma. This is also prose text. Next, If I Was a Tree by Madnakodu Chinnaswamy. If I Was a Tree by Madnakodu Chinnaswamy. This is a poem. Next, Watchman of the Lake by R.K. Narayan. This is a new genre which is introduced here. That was a drama. See, which have several scenes also we identified here. Watchman of the Lake, it is a drama that is written by R.K. Narayan. As you know that one of the Indian writer. Next, The Farmer's Wife, which was written by Olga. It is a pen name of P. Lalita Kumari. Olga, the pen name of Lalita Kumari. Next, Frederick Douglass. It is an autobiography which was written by himself. That is Frederick Douglass only. It is a prose text. Next, The Old Woman by Arun Kolatkar. Old Woman. It is a poem by Arun Kolatkar. Next, Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. This is also a prose text. And last one, Do Not Ask of Me My Love, which was written by Faiz Ahmad Faiz. Do Not Ask of Me My Love, written by Faiz Ahmad Faiz. This is a poem. All the 13 elements which carries 15
I will also reveal about the pattern, how they ask you in your examination. 50 marks pattern. Before going to that, you have prose text and also poetry and one drama also you identified, that is a Watchman of the Lake. All these carries 50 marks. 50 marks, under 50 marks you have 1 marks question carries 12, that is 12. There is no choice in this area. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ. ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ 12 questions to get 12 marks. 1 marks questions, how many they are? 12. 1 marksiನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 12 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ? 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, you don't have in your English 2 marks or 3 marks questions. Directly you have 4 marks questions. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥದ್ದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು 10, you should write only 8. They are given you 10, you should write how many? 8 questions. Each question carries how many marks? There are 4 marks for each question. 8 4s are 32. Clear? Second main 4 marks question. There is a choice in that area. You should choose among 10 at least 8, and while you choosing this, one thing you keep in your mind, what is that? At least choose from 2 questions from poetry section. ಎರಡಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಪ್ರೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದನೇ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 2s 8. 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 32 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ 6 marks question. There is no 5 marks questions also in your English text. 6 marks question. Here also there is a choice. They are given you 3 questions. You should choose only 1. You should choose only 1. So 6 1s are 6. So here the total is 50 marks for your textbook. Here in the 6 marks section you have 1 from poetry section, 1 from drama, 1 from prose text. Clear? ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಾಮಾ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟೇಜು ತುಂಬ ಇದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 11 marks in your examination. That is very important. And all the proses 1+4 and all the poems 1+4 are 6. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನು ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಸು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಅಷ್ಟು 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಏರಿಯಾ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂರೇನೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಪೋಯಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. Which is carries 50 marks in your examination. Workbook carries 50 marks in your examination. In workbook, it is purely related to grammar. Reading skill also you identified there, and also writing skills also there. ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. which carries 10 marks here. First main passage for comprehension means they are given you unseen passage, and also they give 10 questions which is related to that. 10 questions which is related to that. See, you have to read the whole passage and identify your answer which is related to 10 questions. They are unseen. ಯಾವ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸೀನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿರಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಲ್ಲೇನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಈಸಿ ಏರಿಯಾನೇ, ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಥರೋಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದೆಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. then only you should answer the 10 questions which is related to that area. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಈಸಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. Articles and prepositions which carries 4 marks. Articles and prepositions which carries 4 marks for your in your examination. 2 from articles, maybe 2 from prepositions. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದನೇ ಬರ್ಬೋದು, 1 ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ಟು ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the further classes. In further classes we discuss about prepositions. Articles alle complete agide, prepositions na ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. prepositions ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? it is one of the comes under the one of parts of speech ಅಲ್ವಾ. prepositions are considered as ಏನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದು.
ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೌನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರನೌನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 marks ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವರ್ಬ್ ಫಾರಮ್ which carries also 4 marks. See, as you know that it is also one of the parts of speech. Verb is nothing but a action word. Here fill in the blanks with suitable form of the verbs given in bracket. Now in this area you are able to identify whether the given paragraph is in present or past. Then only you should have the capacity to fill the blank, otherwise you don't. You know that we have two tenses, present and past. Future which is used for timeline ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Here also in verb form also they are given you a paragraph, and in the bracket they are given V1 verb. V1 means verb 1, that is present tense verb. Whether the given paragraph is present, you should fill in the blanks with present form of verbs, and even that is past tense, you should fill with past. I will reveal to you when we will do verb form. Is it clear? Next, fourth one, that is the subject verb agreement. Subject verb agreement which carries 3 marks. As you know that subject, whether the given subject is singular, it is always agrees with singular helping verb. Whether the given subject is plural, it is agrees with plural helping verb. That is why subject always agrees with that same verb which is suits to it. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Correction of sentence carries 2 marks. As you know that we are all did wrong or grammatically wrong while we talk or while we write. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಕರೆಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋವಂಥ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ನಿಮ್ಮ PUC ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಟನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ need any rules and regulation while we talk, but in written language it is must and should. There is a format or rules to write like that only. ಅವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fifth one, do has directed.
It carries 6 marks. Do has directed carries 6 marks. Here 6 marks ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, under framing of questions you have WH questions. Under framing of questions you have WH questions, yes or no type questions, yes or no type questions, and question tags. And question tags. See, 6 marks ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇರ್ ಅಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು V1 ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೌನ್ ಫಾರಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಜಂಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್. ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೂ ಫಾರಮ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಡೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ 6th ಒನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ train schedule, flight schedule, whatever it may be, and related to that they given you 4 questions. You have to choose the answer from that and you should write the answer. ಇದು ಕೂಡ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇದು ಕೂಡ ಏನೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥ ಏರಿಯಾ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಒನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್. ಯು both are read by you in your previous classes, but here
you have only official letters which carries 5 marks. Clear? Next area, ninth one, language function in your workbook. Language function which carries 12 marks. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಲ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ಐ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಫ್ರಮ್ VMC ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅದೇನೋ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರೋದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಅದು ಆಫರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಕಡೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Match the following 5 marks. Next, B, dialogue writing. 4 marks. Idu fill in the blanks. Fill in the blanks. So, next, create your dialogue. 3 marks. Create your own dialogue. That is 3 marks. See, under language function you have 12 marks. Match the following. One side they are given you expression, another side they are given you function, means language function. You have to match those expression with language function. Then they are given you fill in the blanks of dialogues, and you have to write your dialogues. Next, create your own dialogue, means they are given you a situation and between two persons which occurred, you have to create your dialogue with that. Clear? This is your first PUC introduction to reflection and articulation. You don't forget, you have 50 marks for your workbook and 50 marks for your textbook only. Why? Because ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 60-40 ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, 25 ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, 75 ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಏರಿಯಾ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗ್ರಾಮರಿಗೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಕಿಗೇ ಇದೆ. ಬರೆಯುವಂಥ ಶೈಲಿನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ keenly, you are capable to write the things very neatly. In other subject like core subject, they don't know, though they don't have to give attention for your punctuation, spelling and etc. But here very important thing to when you want to score in this language, either Kannada, English, Hindi, whatever it may be, you must and should have the capacity or awareness about your spelling and also punctuation and your sentence formation. That is why in under workbook you have one area that is correction of sentence. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? This is all about the introduction to first PUC, reflection and articulation. I think you all understood the elements. In the next class we will start the session. Thank you.